हेलो एवरीवन। मैथ रो गोटे नुआ सीरीज को आपण मानक मु स्वागत करूची जो थरे कि माने टॉप सिलेक्टेड इंपोर्टेंट 15 टा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिबा जोटे कि आपण मानकर आगामी ओटीईटी जेटी जोटे कि हमर एटी के आसीबो रेगुलर हे के आसीबो तापर आरएसटी बीईडी सीटीईटी ओएसटीईटी सब ओडिसा रो जहां भी किसी एग्जाम दियंतु ना काहे कि जदि से एग्जाम रो सिलेबस रे मैथ अछि तो आपण माने वीडियो को फास्ट रु पूरा बिना डाउट रे देखंतु। ओके এবং ତା ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ, ଦିଟାଙ୍କ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଯାହା ବି କିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲାସ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ବିନା ଡାଉଟରେ ଭିଡିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଆଉ चैनल को सब्सक्राइब करदेवे हैला। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिवा। हमर प्रथम क्वेश्चन आपण माने देखि पारथिबे कहछि थ्री ब्रांड्स ऑफ पेन्स ए बी सी आर अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 10 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packet of each brand he should buy? देखो से कही तीन टा ब्रांड रो पेन अच्छी ए बी सी यथाक्रम है जोटा कि आमर 10टा अच्छी 12टा अच्छी एवं 24टा अच्छी पैकेट रे उपलब्ध है। अर्थात एक दुकानी प्रत्येक ब्रांड रो समान संख्यक पेन किने को चाहूची माने सब ब्रांड रो माने प्रत्येक ए ब्रांड रे 10टा अच्छी बी ब्रांड रे कोन अच्छी ना आमर 12टा गोटे पैकेट रे तापर अच्छी 24टा अच्छी तापर सी ब्रांड रो गोटे पैकेट रे 24टा पेन अच्छी है। से से जो हमर सब ब्रांड रो केतरे लेखे पैकेट किनिबे जद्वारा कि सेमानकर टोटल नंबर ऑफ पेन सब ब्रांड समान समान हेबो होला। सेते से पचारछि आपण मानकु तबे से तांके प्रत्येक ब्रांड रो अति कम रे केतोटी पैकेट किनिले सेमानकर माने सब ए ब्रांड रो जेतरा केतरा पैकेट किनिबे माने ए ब्रांड बी ब्रांड एंड सी ब्रांड रो होला पेन संख्या समान हबो होला। एटा आपण मानकु से क्वेश्चन पचारछि त देखंतु आपण मान जानिथिबे जदि आपण मान अति कम कथा कहिछि आपण मान लॉस को बाहर करिवे, जदि अति बेसी कथा कहिछि हैला अति बेसी कथा कहिथिले आपण ताकू एचएसएफ बाहर करिवे। तो जेहेतु आपण मान एठी पचारथिला अति कम रे तो आपण मान एठी 10 12 एंड 24 रो आपण माने कोन करिवे ना लॉस को बाहर करिवे हैला। तो बाहर करबा दुई पकेइबा 5 6 12 तापर केते पडिबो तापर पड़ो के 6 पड़ीज है। तो 5 1 2 आउ तो किसी कटार ना तो ये कौन हम 5 दुले 10 10 ये 6 दुले 12 तो लॉस को केते हला लॉस को होगला 120 है। तो देखो यहाँ आम आंसर हम ना यहाँ आम टोटाल माने एतिकिटा पेन आमर दरकार सब ब्रांड रो है जब एतिका दरकार तो सब पैकेट तो सेम ना ना आमर ए जदि आमर 120 रे आम जदि गोटे पैकेट के 10टा अच्छी ए ब्रांड रो 10 हरिबा केते होउछि ना हमरो 12टा ए ब्रांड रो से 12टा पैकेट किनिबो। अब से भला बी रो केतरा ना 120 हरण बी रो ब्रांड रो केतरा अछि ना 12 एटा कटिले केते 10टा बी ब्रांड रो से 10टा पैकेट किनिबो से भली भाबरे 120 हरण 24 ताले हमर सी ब्रांड रो केतरा पैकेट किनिबो 5टा किनिबो ताले हमर 12 10 5 कोड अछि हमर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जोटा कि हमर ए ब्रांड रो से 12टा पैकेट किनिबो बी ब्रांड रो से 10टा पैकेट किनिबो एंड सी ब्रांड रो से 5टा पैकेट किनले जाई तार सब ब्रांड रो पेन संख्या समान हबो होला बुझि पाइले। तो मोर आशा आपण माने प्रथम क्वेश्चन को ठीक भाबरे बुझि पारथिबे। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर होला गोटे वर्ग चित्र अछि जहार माने साइड केते ना 4 सेंटीमीटर है। तो इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर व्हाट इज द एरिया ऑफ इच स्मॉल स्क्वायर है। से कहिछि कि जो बड़ स्क्वायर थिला ताको माने चारटा भाग रे विभक्त कर दबा हैला। जदि भाग कर देले तबे छोट जो वर्ग क्षेत्र पाइबा गोटे तार एरिया केते देखो हमर बॉर्डर एरिया केते जदि हम बाहर करिया एरिया जोटा कि बाहुर स्क्वायर जोटा 4 केते 16 हबो जदि 16 को आमे माने जदि 4 भाग रे विभक्त कर दबा केते हबो ना 4 हबो ताके छोट
स्क्वायर रो जब मैंने एरिया बाहर करवा तेबे केते हबो ना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैला जोटा कि हमरा ऑप्शन ए हे जिवो सठिक आंसर। ओके, तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो चारटा ऑप्शन अछि, तो कोउटा हमरा ठीक नुहे कोउटा। तो एठी आपण माने क्वेश्चन ऑप्शन अछि समस्त मौलिक संख्या अजुग्म संख्या अटंती, तापर कहिछि असंख्य मौलिक संख्या अछंती, ଆମର ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନାଙ୍କ ଥାଏ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 4ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନାଙ୍କ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଚାରି ମାନେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 4ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। କଣ କଣ ନା 2 3 7 5 ତ ଏଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର 2 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି a number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusively is। ସେ କହିଛି କି ଆମର 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ, କୋଉଟା ହବ କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ତ ଆମେ ମାନେ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ମାନେ ଲସାକୁ ବାହାର କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମର କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା କଟିବ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର 2 ରେ କଟିବ, 2 ରେ କଟି ଯାଉଛି। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲସାକୁ ବାହାର କରିଦବା ହେଲା। 5 6 7 8 9 10 ହେଲା। ଲସାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ପଡିବ ନା 2 ପଡିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, 2 ପଡିବ। ଏଠି 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5 ଗୋଟେ ସଇଲା। ତାପରେ କେତେ ପଡିବ ନା 2 ପଡିବ। 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5 ତାପରେ 3 1 1 1 1 5 1 7 2 ତାହେଲେ 3 3 9 5 ତାପରେ କେତେ ପଡିବ ଆମର ହଉଛି 5 ପଡିବ, କାହିଁକି ନା 5 ଦିଟା ଅଛି। 1 1 1 1 1 1 7 2 1 5 ଆମର 3 ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ଏଟା 3 ଏଠି ହବ। ତ ଏଟା ଗୁଣିବା ଆମେ ମାନେ, ତ 2 ରହିଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଏଲସିଏମ ବାହାରିବ ହେଲା। 2 2 4 ଏଠି 12 12 60 60 ଗୁଣନ 7 2 14 14 3 42 କେତେ ହଉଛି ନା ଆମର 2520 ହଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ କେତେ 2520, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଟିଯିବ ହେଲା। ମାନେ ଏଇ 2520 ରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହରଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ क्वेश्चन को ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି Aisha has only 5 and 10 coins with her. If total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of 5 and 10 coins with her are। ସେ କହିଛି କି ଆମର ଆୟସା ସହିତ କେବଳ 5 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ଟୋଟାଲ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ 25 ଏବଂ ସବୁ ପରିମାଣ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ହଉଛି 160 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ 5 ଏବଂ 10 ର ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ହେଲା। ତ x ନେଇଯିବା ଆଉ y ଟାକୁ 10 ନେଇଯିବା ହେଲା। 10 ମୁଦ୍ରାଟା y ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି କେତେଟା ମୁଦ୍ରା ଅଛି ନା 25 ଟା। ଦେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ 25। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ କଣ କରିବା
ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, କେତେଟା x ଟା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ୱାଇଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କେତେ ଅଛି, ୱାଇଟା ଅଛି, y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି କେତେ 160। ତ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଆମର ବାହାରି ପଇଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, କେତେ ମାନେ 5x ହେଇଯିବ, ଏଟା 5 ହେଇଯିବ, ଏଟା ହେଲା କେତେ 125 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ 5x କୁ 5x କଟିଗଲା, ମାଇନସ୍ କରିଦବା। ତ ମାଇନସ୍ ଏଠି -10 ରୁ +5 ଗଲା କେତେ -y, ତା ମାଇନସ୍ କେତେ ହବ 25 ରୁ 60 ଗଲା କେତେ 35 ହେଲା। ତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା, ତାହେଲେ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା 35/5, ଯୋଉଟା କି 7। ତାହେଲେ ଆମର 10 ଟଙ୍କିଆ କେତେଟା ଅଛି, 5ଟା ଅଛି, 7ଟା ଅଛି। ଯଦି 7ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ କେତେ ଥିବ, କେତେଟା ଥିବ 25 ରୁ 7 ପଳେଇଲା କେତେ 18 ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 18 and 7 ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଏଟା ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା ହେଲା। ଏଟାକୁ ମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହକୁ ମୁଁ ଏଫେ ଫାଷ୍ଟ ହରଣ କରିବା, ତ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି 21 ରୁ 7 ହେଲା କେତେ, ସରି ହରଣ ହେଲା କେତେ 3 -3 ଗୁଣନ 12.5 ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ 17.5 ରେ 3 ଗୁଣିବା, କେତେ ହବ ଗୁଣିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମର 52.5 -3 -12.5 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା 37.5 ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ହେଲା, ଏଟାରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହବ ନା 49.5 -37.5, 7 10 ହେଲେ 12, 12.12 ହେଲା। ଏଟାକୁ 12 ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା 49.5 ରୁ 37.5 ଗଲେ ଆମର 12 ବଢୁଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଏଟା କେତେ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସହଜରେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି 1/6 of the tree in the garden are neem tree ହେଲା, half of the tree are ashok tree and the remaining are eucalyptus tree. If the number of neem tree is 5, how many eucalyptus tree are there in the garden ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ବଗିଚାର 1/6 ଭାଗ ନିମ ଗଛ, ଅଧା ଗଛ କେତେ ଆଉ ଅଧା ଗଛ କେତେ ରହିଲା ନା ଆମର ଅଶୋକ ଗଛ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ୟୁକାଲିପଟାସ ଗଛ। ଯଦି ନିମ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 5 ହୁଏ, ନିମ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଲେ ତେବେ ଉଦ୍ୟାନରେ କେତୋଟି ୟୁକାଲିପଟାସ ଗଛ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 1/6 ଟା 6th ଅଂଶ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନିମ ଗଛ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଦେଇଛି 5। ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଆମର 1/6 ଯୋଉଟା କି 5 ସହିତ ସମାନ, x = 30। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଟୋଟାଲ ଗାର୍ଡେନରେ 30ଟା ଗଛ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି 30ଟା ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ଅଧା ଗଛ କେତେ କଣ ରହୁଛି ନା ଅଶୋକ ଗଛ। ତାହେଲେ ଅଶୋକ 30 ର ଅଧା କେତେ 15, ଅଶୋକ ଗଛ 15 ପଳେଇଲା, ନିମ ଗଛ 5ଟା ପଳେଇଲା, 20ଟା ପଳେଇଲା, ଆଉ ରହିଲା କେତେଟା 30 ରୁ 10ଟା ଗଛ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟୁକାଲିପଟାସ ଗଛ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଏ ଟ୍ରେନ ଲିଭ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ 29th August 2019 at 16:30 hour ହେଲା, ମାନେ 4:30 ହେଲା, and reach its destination on 31st August at 8:45 hour। ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ଟାଇମ ମାନେ ସେ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିଲା 29 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ, ମାନେ 16:30 ଆୱାରରେ, ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡି ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା, ଏବଂ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା କେବେ ନା ଆମର 31 ଅଗଷ୍ଟ 8:45 ପହଞ୍ଚିଲା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ କେତେ ସମୟ ସେ ନେଇଛି ହେଲା। କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 29 ଅଗଷ୍ଟର କେତେ, ସେ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 16:30 ରେ ବାହାରିଲା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଫେରନ୍ତୁ, କେତେ ବାହାରିଲା 17 ହେଲେ 4 3 7 7 hour 30 minutes ସେ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚାଲିଲା। 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ପୁରା ଚାଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ସେ ଚାଲିଲା କେତେ ନା ଆମର 8 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଚାଲିଲା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା, ଇଏ 5
ପାଞ୍ଚ ଏପଟେ 4 3 7 7 ମାନେ 60 ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସେପଟିକି ନେଇଯିବା। ଆଉ 60 ରୁ କେତେ ଅଧିକ ହେଲା ନା ଆମର 75 ମାନେ 15 ରଖିଦେଲେ 8 24 8 କେତେ 32 32 8 କେତେ 40 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେନ ଟା ଆମର 40 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସେ ଚାଲିଲା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡିକ ହ୍ରାସମାନ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଉଛି ହେଲା, ମାନେ ବଡରୁ ସାନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆମର କୋଉଟା ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ୟୁନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦବା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ ମିଟର ସବୁ ବାହାର କରିଦବା ହେଲା। 8500 ଏଟା କଣ ମିଲିମିଟର। ମିଲିମିଟର ଟାକୁ ମାନେ ମିଟର କରିବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଟା ମିଲିମିଟର ଟା କେତେ ନା ଆମର ଡେସି ସେଣ୍ଟିମିଲି ମାନେ 8500 ଇଣ୍ଟୁ ମିଲିମିଟର ଟାକୁ 10 ଟୁ ପାୱାର 3 ମିଟର ହେଲା। ଯଦି ଆମେ କରିବା କେତେ ହଉଛି ନା ଆମର ତଳେ 3ଟା ଶୂନ, ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା 8.5 ମିଟର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ ନା 800 ସେଣ୍ଟିମିଟର 8 ମିଲିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହବ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟା କେତେ ହବ 800 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟା 8 ମିଟର ହେଇଯିବ ହେଲା। 8 ମିଟର ଏଟା ମିଲିମିଟର ଅଛି ମାନେ କେତେ ହବ କେତେ ନା ମିଲିମିଟର ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କେତେ 08 ମିଲିମିଟର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 800 ସରି ମିଲିମିଟର ନା ସେଟା ଦିଟା ଜିରୋ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ମିଲିମିଟର 10 ଟୁ ପାୱାର -3 ନା। ତାପରେ ଆସିଲା 80 ଡେସିମିଟର ତାପରେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ କେତେ 10 ଟୁ ପାୱାର ଡେସିଟା ମାନେ 10 ଟୁ ପାୱାର 1 80 ଆଉ କଣ ପ୍ଲସ ମିଶିବ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା ଏ ଶୂନ କଟିଗଲା -1 ଟା କଟିଗଲା କହିଲେ 8 ମିଟର 8 ମିଟର 0. ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ଟୁ ପାୱାର -3 ଡେସିସେଣ୍ଟି ମାନେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 10 ଟୁ ପାୱାର -2 ଯୋଉଟା କି ଆମର 8.08 ହେଇଯିବ ମିଟର। ତାହେଲେ କୋଉଟା ବଡ ହେଲା 8.5 ଫାଷ୍ଟ ବଡ ହେଲା, ତାପରେ ଏଟା ହେଲା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ରହିବ ନା ଆମର 8.5 ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ହେଲା। ଏଇଟା ବଡ ହେଲା ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ବଡ ରହିବ ତାପରେ ସାନ ରହିବ, ତାପରେ ରହିବ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ତାପରେ 8 ମିଟର ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ରେ ସବୁ ଯୋଉ ରଖିଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁନିଟ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର ବାହାର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି a 180 centimeter long wire is formed into a rectangle if the width of this rectangle is 30 centimeter what is its length ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ 180 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ତାର ଥିଲା ହେଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ ମୋଡିକି କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କଲେ ହେଲା। କଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଆମର ପ୍ରସ୍ତଟା ହେଇଗଲା କେତେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଲେନ୍ଥ ରେ କେତେ ହେଲା କେତେ ହବ ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିସୀମା ଏଠି ଆମର ପରିସୀମା ଫର୍ମୁଲା ପଡିବ। ତ ପରିସୀମା ଫର୍ମୁଲା କେତେ ନା ଆମର 2 into length plus breadth ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତମେ ମିଶିକି କେତେ ପରିସୀମା ଟା 180 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତ 2 ଟା ଏପଟେ ଆସିଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ, ତ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ ବ୍ରେଥ ଯୋଉଟା ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ ନା ଆମର ହଉଛି 90 180 ହରଣ ହେଇଯିବ 2 ଟା 90 ହେଇଯିବ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ଦେଇଛି 30 ହେଲା, 30 ପ୍ଲସ 90 ଲେନ୍ଥ ରେ ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ନା 90 - 30 ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ ନା 60 ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାହେଲେ ଆମର ଲେନ୍ଥ ଆମ କେତେ ବାହାରିବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ 60 ହେଲା। ସେଟା ହିଁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି
Sanjay Boy 1/2 kg tomato, 1 kg potato, 1/2 kg carrot, 250 gram କଣ chili and 6 lemon. He give note of 200 ଟଙ୍କା to bill clerk at the counter. How much money will be get back? ମାନେ ସେ କହିଛି କି ସଞ୍ଜୟ ଅଧା କେଜି ଟମାଟୋ, 1 କେଜି ଆଳୁ, ଅଧା କେଜି ଗାଜର, 250 ଗ୍ରାମ କଣ ନା ଆମର ହଉଛି ଶୁଣ ଆଣିଥିଲା ଚିଲି ଲଙ୍କା ଆଉ 6ଟି ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଥିଲା। ତେବେ ସେ କାଉଣ୍ଟରକୁ କଣ ଦେଲା ନା କାଉଣ୍ଟରରେ ସେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତେବେ ସେ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହିସାବ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଫ କେଜି ଟମାଟୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? 1 କେଜି କୁ 40 ଟଙ୍କା, ହାଫ କେଜି କେତେ 20 ଟଙ୍କା। ମିଶାଣ 1 କେଜି ପଟାଟୋକୁ 2 କେଜି ପଟାଟୋ ହେଲା କେତେ ନା 25 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 12.5 ବୁଝିଲା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ହାଫ କେଜି ଗାଜରଟା ଆମର କୋଉଟା ଗଲା? ହଁ ଗାଜରଟା ହଉଛି 250 ଗ୍ରାମକୁ କେତେ ନା 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ 500 ଗ୍ରାମ କେତେ ନା 40 ଟଙ୍କା ହବ ମିଶାଣ। ତାପରେ 250 ଗ୍ରାମ କଣ ଚିଲି, 100 ଗ୍ରାମ ଟା ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମର 250 ଟା କେତେ ହବ ନା 25 ଟଙ୍କା ମିଶାଣ। ତାପରେ 6ଟି ଲେମ୍ବୁ କିଣିଲା, 6ଟା 4ଟା ଲେମ୍ବୁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହେଲା 10 ହରଣ କେତେ 4 ଗୁଣନ 6 ଆମେ ହିସାବ କରିବା 60/4 ଯୋଉଟା କି କେତେ ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ହେଲା। 15 କଟିଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଟା କେତେ 15 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ମିଶେଇବା। ଓକେ, ମିଶିଲେ 20 40 60 60 ହେଲା କେତେ 85 85 100 112 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଲା। ଆମର ସେ ଯଦି 112 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତାର ବିଲ୍ ହଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ନା, ଆମେ 200 ରୁ ଫେଟିଦେବା। ଫେଟିଦେଲେ କେତେ ହବ? 87 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଫେରେଇବ ସେ ହେଲା। ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ହେଲା ସଞ୍ଜୟକୁ 87 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଫେରେଇବ। ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମାନେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ y ନେଇଯିବା ଆଣ୍ଡ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ x ନେଇଯିବା। ତେବେ ଆମର ଦି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଏଟା ଦି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ଆମର ଦି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହବ ନା 10x + y ହେଇଯିବ। ତାପରେ କହିଛି 3 ଓ 4 ର ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବ, ମାନେ 3 4 ଗୁଣ ମାନେ ଗୁଣିତକ ମାନେ LCM ମାନେ 12, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା 12 ହବ। ତ ଯଦି 12 ହେଲା ଦିଟା ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହଉଛି 12 ହଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ହବ 5 ଗୋଟେ ହବ 7, କାହିଁକିନା ଦିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 7 5। ତାହେଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦଶକର ଅଙ୍କ ଏବଂ ଏକକର ଅଙ୍କର ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଦିଟାଙ୍କ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କେତେ 75 ତ ନାହିଁ ତ 57 ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ 57 ସରି 57। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ 75 କରିପାରିବେ ନହେଲେ 57 ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅପସନ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପାର୍କିଂ ରେଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍, ମାନେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପାର୍କିଂ କଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେ ଲାଗିବ। ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଲେ 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ କଲେ 75 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କଲେ 10 ଟଙ୍କା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପରେ କଲେ ହେଲା। ହଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଲେ 75 ଏବଂ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତିକି ଆମେ ଧର କରିବା ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 10 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ଦାନ 8 ଆୱାର ହେଲେ କେତେ ନା 12, ମୋର ଦାନ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ହେଲେ 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ହେଲେ 250 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜୀବ ପାର୍କ ମାନେ ସେ ରାଜୀବ ଗୋଟେ କାର ଥିଲା, ସେ କାର ଟାକୁ ନେଇ ଗଲା 7ଟା AM ରେ ହେଲା, ସକାଳୁ 7ଟାରେ ନେଇକି ଗଲା ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଫେରିଲା କେତେବେଳେ ନା ଆମର 4ଟା 30 ରେ, 4ଟା 30 ରେ ସେ ଆଣିଲା। ଯଦି ଆଣିଲା ସେମ ଡେ ରେ, ତେବେ ତାର ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 7ଟାରୁ 12ଟା କେତେ 5 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି, ଆଉ ଆମର ଏଟା ହେଲା 9, ଏଟା ହେଲା 12ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି 9 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 9 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଯଦି 9 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତେବେ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ଏଟା? କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି?
ମାନେ 9 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ମାନେ 150 ଟଙ୍କା ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ। ଅପସନ ବି will be right answer ହେଲା 150 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି what is the following at is third place when the number are arranged in ascending order ହେଲା। ମାନେ ବଡରୁ ସାନ କରିବା ସରି ସାନରୁ ବଡ କରିବା ତେବେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ ରେ କିଏ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ବଡ କୋଉଟା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା। ସବୁଠାରୁ ବଡ କୋଉଟା ସାନ କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦବା ସାନରୁ ବଡ ହବ ନା। ତ ସାନ ସବୁଠାରୁ ଆମର 0.77 ତାପରେ ଆସିବ କୋଉଟା 7.007 ହେଲା। ତାପରେ 7.007 7.707 ତାପରେ 7. ascending order ଯେହେତୁ ରଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଲେଖିଲେ ଏଟା ହେଲା 7.07 ଏଟା ସରି 07 ଏଟା ହବ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ପଳେଇଲା 07 ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା କୋଉଟା ନା 7.70 ଆସିବ ତାପରେ 7.7007 ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏଟା ସାନ ଥିଲା ନା ତାହେଲେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ ରେ କିଏ ରହିଲା ମଝିରେ କିଏ ରହିଲା ନା ଆମର 7.07 ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ଟାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ହେଲା। କିଛି ଏଟା ମାନେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ବଡ ମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ୍ ଦ 5 digit number the digit at 10 place is 80 ହେଲା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ ରେ କିଏ ରହିଲା ନା 10 ପ୍ଲେସ ରେ ରହିଲା 8 ରହିଲା। 10 ପ୍ଲେସ the digit at unit place in 1/4 of the digit ହେଲା 10 ପ୍ଲେସ ମାନେ r 1/4 ମାନେ 8 ର 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ ମାନେ କେତେ ହବ ଏଟା 2 ମାନେ ଏଠି ଆମର 2 ଅଛି ତ ଗଲା। ତାପରେ କହିଛି the digit at 1000 place is 0 ମାନେ 1000 place ଯୋଉଟା ଆମର 0 ଏଠି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯେ 100 ସରି ଏଟା 1000 place ହେଲା। ଏଟା 100 place ଟା 100 place ରେ twice that of unit digit unit place ମାନେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ ର twice ଟା ହେଇଯାଉଛି କଣ ଆମର ହଉଛି 100 ପ୍ଲେସ ମାନେ 4। ତାପରେ କହିଛି 1000 ହଁ 10,000 ପ୍ଲେସ ହେଇଛି thrice digit of unit place ମାନେ r 3 ଡବଲ ହେଲା ମାନେ 6 ହେଲା। ଆମ ସଠିକ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର କେତେ ବାହାରି ପଇଲା ଆମର 60,482 ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆହୁରି ପିକ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।